Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs relevant for 25th and 26th July. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ important current affairs ਹੈ ਉਹ ਸਭ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ again I would like to highlight कि there are a number of courses that we are running for your benefit। ਕਰਨਾ कैसे है program मतलब mentorship program ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ that how you can manage your preparation, how you can make notes, how you can revise those notes, क्यों notes बनाने जरूरी है, किवें न्यूज़पेपर छोटे precise notes बना सकते हो that ultimately will remain brain, right, and ultimately reflect in your answers as well. So do join the program, it is going to benefit you a lot. For any queries you can contact with us on this number, we'll give you all the details that you require, right? पंजाब PCS के लिए prelims ਦੀ test series भी already ਅਸੀਂ launch कर चुके हैं। prelims is the first stage, very important stage। बहुत सारे बच्चे prelims ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ mains ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜਕੱਲ, but I would say कि पंजाब PCS बड़े ही टाइम बाद आंदा है, so we should not miss on the at least on the very first stage, that is the preliminary stage। ਤਾਂ ਇसीलिए ਪਹਿਲਾਂ prelims ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ 'ਚ 120 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ you have to keep focusing on working with your prelim score। So do join this test series to get the benefit। ਪੰਜਾਬ specific questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, elimination techniques ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ that how you could have solved the question। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਅੱਛੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, right? And also we are running GS the full course in both online and offline mode specifically for Punjab PCS at very nominal rates। So join this course also, it is going to give you entire perspective of the preparation। ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ prelims main ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। Call me on this number and you will get all the details that you require, right? So let's check the list of topics that we will be discussing today। हरियाणा ਦੀ sex ratio ਤੇ ਇੱਕ article ਆਇਆ ਹੈ, we will see it। our neighboring state ਹੈ and sex ratio ਦਾ issue national issue ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ important ਹੈ, so we will see the details, right? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MOU ਹੋਇਆ ਹੈ to check brain drain। we will see the details of this। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ, ਫਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ CM, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਆਰ ਆਨਸਰਸ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਏ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਫਲੱਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Again, study आई है showing that the number of flooding events are rising in India, especially flash floods ਜਿਹੜੇ ਹੈ increase ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। What are flash floods? Why are they increasing in number? All of that we will see in this news, very important again, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CERT-in ਨੇ ransomware ਅਕੀਰਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ransomware ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕੀਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ISRO will be launching on July 30th। again a very sound achievement of ISRO। ਜੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਔਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਐਂਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰੀਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਵਰੀਸਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ 917 ਤੇ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਜੂਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 906 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ
देयर इज समथिंग वरीसम हैपनिंग अगेन, ट्रेंड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਈਅਰ ਲੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਰਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸਾਈਜ਼ਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਲਦੋ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉਨਾ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਬਰਥ ਆਫ ਅ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਰੀਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ। 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟਸਿਸ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਲਦੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਨਲੈਸ until that time you can use this data, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਨ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਐਨ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੇਮਸਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰੀਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਆਨਸਰਸ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ, 76 ਆਲਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਲਿੰਕ ਇਟ in this video itself, you can check there, ਤੇ ਉਸ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੇਗੀ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਤਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਈਏ, then that will help in more sustainable solution towards preventing sex selective abortions, right। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੌਬਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਟ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਟੈਲ them or nurture them or socialize them to be a better human being who is working, who is independent and who is taking care of her dependents instead, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਆਲ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਆਨਸਰਸ, ਕੀਪ them in written with you, right। नेक्स्ट न्यूज आइटम है, पंजाब गवर्नमेंट ब्रिटिश काउंसिल साइन MOU टू चेक ब्रेन ड्रेन।
राइट। ब्रेन ड्रेन टर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਊਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ they are running away from the conditions they are facing in India. They see better opportunities, better prospects in the outside world, and that is why they are running out, right? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਬੀਪੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਫੋਕਸਡ ਕਿ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ them in English language, right? ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਆਰ ਆਂਸਰਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਸੀਨ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਫਲੱਡਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦ ਲਾਸਿਸ ਆਰ ਓਵਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਰੋਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਇਨ योर इकोनॉमिक impacts part of flooding, right? flooding ਤਾਂ ਅਸੀਂ डिटेल ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, ये ਉਸ ਚ ਹੀ ਪॉइंट्स याद कर ऐड कर सकते। जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं दे विल नो दैट हाउ दे हैव टू वेयर दे हैव टू ऐड द पॉइंट, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੱਡਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਥ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਕਰੇ, ਇਵਨ ਇਫ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ QNets ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਰਿਵਰਸ ਪਾਥ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਲੋ ਕਰਨ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਮਤਲਬ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੈਸਿਵ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਆਵਰਸ, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ then that is what causes flash floods, right? So that is why flash floods are a problematic thing। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ 40% ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਓਵਰ ਪਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਵਾਰਮਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਊਡਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ,
जिन्ने ज्यादा क्लाउड बननगे उन्नी ज्यादा रेनफॉल होएगी एंड जिन्नी ज्यादा रेनफॉल तेज होएगी घट टाइम विच होएगी उन्ना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लैश फ्लड्स और फ्लडिंग इन नॉर्मल विल इंक्रीज ठीक है सो क्लाइमेट चेंज ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਨੰਬਰਸ ਯੋਰਸੈਲਫ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 132 ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ 184 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲੈਸ਼ floods that are happening in India right तो ये काफी worrisome situation है we need to fight the flash floods we need to be prepared for such situations ठीक है ये डाटा ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सर्ट इन cautions इंटरनेट यूजर्स अगेंस्ट रैंसमवेयर अखीरा अटैक ठीक है जी रैंसमवेयर क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ रैंसम मीन्स यू नो ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ I'm forgetting the word in ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਂਸਮ ਮੰਗਣਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਈਟ that will block your access to all the data that you have ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ you won't be able to access your data until and unless you pay ransom to these people yeah they will ask and money they can get ki sanu crore do crore do whatever they are asking bitcoins though you have to give them pay them in that currency so that you can get access to your computer your system your personal data that is what is ransomware ठीक है ਹੁਣ ਨਵਾਂ ransomware that is named akira is going around in the world in India especially ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट साइबर सिक्योरिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टास्क फोर्स इंडिया राइट साडी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये वार्न कर रही है सब लोगों को कि इस ना अकीरा नाम दे रैंसमवेयर तो अवेयर रहा जाए दिस इज यू नो स्प्रेडिंग हैवॉक ऑल अराउंड इंडिया ठीक है तो बेसिकली साडे एग्जाम लिए किवें इंपॉर्टेंट है रैंसमवेयर क्या हुंदा है पूछा जा सकता है it is a malware that infects blocks users from their own data and system ਤਾਂ ransomware ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ransomware ਅਖੀਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ you know they capture they steal and they ask money for the people okay from the people ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ठीक है so you can use it in prelims and mains the answers which as example use कर सकते हैं फाइनल टॉपिक फॉर टुडे इज इंडिया दी इसरो ने एक होर नवा मुकाम हासिल किया है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ इसरो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ इसरो will be launching 7 Singaporean satellites बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऑल्दो एस जी छोटी चीज आप पहला कर चुके हैं इसरो ने तो 104 सैटेलाइट्स इको ही टाइम ते भी रिलीज कीतियां होईयां ने सो दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट बट अ गुड डेवलपमेंट इंडिया सिंगापुर टाइप्स च ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਟੈਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ right so ये काफी important है you can again use it ठीक है that is all for this video if you have any query any doubt you want to discuss your issues while you are preparing तो अनु किसी भी aspect of your preparation ਨਾਲ अगर कोई issue चल रहा है you can directly message us here तो अनु एक dedicated number time दे दिता जाएगा at which you can call and directly connect with me right so that is all for today thank you so much for joining